संसार समुद्र माधे समर्जितो में शरणं किमस्ति गुरुर्कृपालो कृपया देवा विश्वेशपादाम्बुज दीर्घनौका विश्वेशपादाम्बुज दीर्घनौका नमामि सद्गुरुं देवं शक्तिः धीशपरात्परं मायातीतं निर्विकल्पं ज्ञानगोतीतवागीशम् अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। सतगुरु के परताप से पकड़े पांचों चोर पकड़े पांचों चोर नगर में अदल चलाया त्रिगुण दिया निकाल आन के भक्ति बसाया पकड़े पांचों चोर नगर में अदल चलाया त्रिगुण दिया निकाल आन के भक्ति बसाया लोभ मोह अहंकार ताहि की गर्दन मारी तृष्णा और सब काम पेट दिया इनका फाड़ी दुर्मति दिया निकार सुमति का चाबुक दीना चढ़े सिपाही संत अमल काया गढ़ कीना पलटों में संयम किया भया मुल्क में शोर सतगुरु के परताप से पकड़ा पांचों चोर। परम वंदनीय सृष्टि संताप हरता पूज्यपाद सतगुरु कबीर साहेब, परम वंदनीय प्रातः स्मरणीय सद्गुरु उत्तमदासी साहेब, गांधीगढ़થી પધારેલા પૂજ્ય उत्तमदासी साहेब, साधक वृंद, भक्त मंडल, वडील वर्ग, मातृशक्ति, भाइयों बहनों, जैसे साल भर में कभी 12 और कभी 13 पूर्णिमाएं होती हैं। उन सब पूर्णिमाओं के अलग अलग महत्व होते हैं और उस महत्व के कारण से जो कोई घटना घटी होगी उस घटना के संबंध से उसका नाम उस पूनम का विषय पड़ा। ये चैत्री पूनम, चैत्र महीने की पूनम। चैत्र महीने में आप देखेंगे, आप शहर वाले तो क्या निकलोगे बाहर, जो बाहर जाते हैं जंगल में तो सारा जंगल चैत्र महीने में चेत जाता है। चेत का मतलब चेत जाता है, अर्थात
आपने गुजराती भाषा में कोड़े चढ़ी जाए, कोड़े बधाમાં नवा પાંદડા निकले, चमकता चमकता बधा आखा झाड़वाना वातावरण अंदर में दिव्यता दिव्यता तुमने देखाय। कोमल किसले तुलसीदास महाराज लखे छे रामायण में कि भगवान रामनु जीवन केवो छे कि जेम चैत्र महीना में झाड़वा बधा चेती गया होय अने चेतीने एना अंदर में कोमल कोमल चमकीला लचीला પાંદડા निकलता होय। એ પાંદડા જ્યારે બધા દેખું ત્યારે મને ભગવાન રામના સ્વરૂપની કંઈ યાદી આવે કે મારો પરમાત્મા બધા ઝાડવાને ટચ કરતો હશે, મારો પરમાત્મા બધા ઝાડવાને સાથે સંપર્કમાં હશે, કોઈને બાકી નથી રાખતો। બધાના ઝાડના પાંદડાઓ ચમકીલા કોમલ શુભાંગી સુવાસિક એ બધા ગુણ લઈ ચેતે છે। ઝાડવા ચેતી જાય છે, ઝાડવા જાગૃત થઈ જાય છે, એ કોળે છે, સ્વભાવને કોમળ બનાવી લે છે, પણ એને જોઈને તુલસીદાસે કે મેં કોઈ પ્રાણીને નથી જોયું કે એમાંથી લક્ષ્ય લેતો હોય કે મારી જિંદગીમાં હું જ ચેતી જાઉં। અમારા સંતો તો ખૂબ જાણકારી આપી છે ચેતવા માટે। चेतर चित चेतो मेरे भाई, बिन चेते हुई जन्म गमाए, जो चेते चित माही जगाए, तो सहजे वह निज पद पाए। कोई पूछो चेतवानुं शुं, तो कवि साहेब चित्त में चेतवानुं। चित्त आपनुं सुसुप्त छे, ए चित्त ने चेतन करवानुं। झाड़वाना अंदर में आवो जયારે पवन निकलतो હોય चैत्र महीनानो, तो कुसुमित पवन ए झाड़वाने चेतनवंता करे, एना अंदर में कोड़ फूटे, अर्थात इनमें नवी नवी कोंपलें आती हैं। हर झाड़ चेत जाता है, जड़ चेता है, लेकिन चेतन को ये मौका नहीं मिलता कि मैं चेतूं। कभी साहब फरमाते हैं कि नहीं चेतोगे तो यूं ही जन्म गंवाए, जन्म ऐसे ही चला जाएगा। नरदेह तो ऐसे ही चला जाने के लिए तो नहीं है। नरदेह तो जन्म जन्मांतर के कितने खड्डे आपने हमने जन्मों में डाले हैं, उन सब खड्डों को भरने का मौका नरदेह में है। और किसी भी देह में आप जब जब अवतार लेते हैं तब तब कर्म बनते हैं, खड्डे पड़ते हैं। नरदेह ही एक ऐसा जन्म है जिसके अंदर में ऐसी क्रियाएं, ऐसी साधना, ऐसी विधियां हैं जिनके द्वारा जन्म जन्मांतर के डाले हुए खड्डों को भरा जाता है। लेकिन मनुष्य इस जन्म में आने के बाद इन खड्डों को भूल जाने के बाद और नए खड्डे तैयार करता है, जो नवा खड्डा हुआ करे। नरदेहनी बहुत कीमत है शास्त्रों में, ग्रंथों में, संत महात्मा की वाणी में। नर्तन ने अवतार कहवामां आवे छे, ये अवतार है। 24 अवतार ब्रह्म के हैं और 25वां अवतार नरदेह, ये संतों का अवतार दिया हुआ है। संत महात्मा नरदेह दिलवाते हैं। रामकृष्ण परमहंस ने देखा है गाय तड़फ रही है, कितनी बार पर चर्चा करते हैं। रामकृष्ण परमहंस बैठ गए, उस गाय को सहलाने लग गए। सहलाते सहलाते दिन उग गया। फिर तो गंगा किनारे स्नान करने वाले बहुत लोग निकले। स्नान करके वापिस आते तो बोलते महाराज क्या कर रहे हैं आप, ये आप स्नान भी नहीं किए। अरे गंगा किनारे बैठे हो और आपने स्नान नहीं किया, तो आप लोगों ने स्नान किया, आपको शांति मिली? बोले हाँ हमने स्नान किया, आपको शांति मिली। मुझे इस गाय को सहलाने से शांति मिलती है। तुम्हारे स्नान में जितनी शांति तेरे को नहीं मिली होगी, इस गाय को सहलाने में, कौओं को उड़ाने में, इस गाय को बचाने में, इसके मुंह से झाग निकालने में मुझे जो शांति मिली वो तुमको स्नान में नहीं मिली होगी। और शांति मिली है तो आओ अपने सब मिलकर प्रार्थना करें, हे परमात्मा इस गाय को नरदेह देना, और नरदेह देने के बाद में कोई सच्चा पूरा गुरु मिला देना। सच्चा पूरा गुरु मिले तो उसके बाद में इसको साधना की विधि बताए और नरदेह की पूरी कीमत को प्राप्त करने के बाद में अपने मूल ठिकाने पहुंच जावे। ऐसे आप प्रार्थना करिए। स्नान करके आए हो ना, तो आपकी वाणी में प्रभाव होगा, आपके विचारों में उद्गमता होगी। अपन सब मिलकर प्रार्थना करते हैं।
इन सब बातों के कारण से, जीवन की इन क्रियाओं के कारण से, स्वभाव के इस उद्बोध के कारण से संत महात्मा आज भी जगत में, सारे संसार में हितकारी गिनाते हैं। संत सदा हितकारी, जगत में संत सदा हितकारी। बिना कारण के, बिना आपकी पहचान के, बिना कोई लोभ लालच के जीव का भला कैसे हो, जीव का भला कैसे हो, इसी काम में जो लगा रहता है उसका नाम संत। मीराबाई आश्रम में गई, गुरु माता बैठी हुई थी, झाड़ू लगा दिया था। संत महात्मा आते थे तो उनके लिए गुरु माता फल फ्रूट लाके और सब सुधार के तैयार रखती थी। मीराबाई तो गुरु की कन्या जैसी थी, बिना किसी को पूछे सीधी अंदर चली जाती थी कुटिया में जहाँ गुरु जी विराजमान रहते थे। गुरु माता ने मना किया, मीरा अंदर मत जाओ। मीरा को आश्चर्य लगा कि मुझे तो छूट है सब जगह, इस आश्रम में कहीं भी जाऊँ, जहाँ गुरु माता भोजन बनाती है वहाँ भी जाऊँ, गुरु जी बैठे भजन करते हैं वहाँ भी जाऊँ, संत महात्मा के आसन होते हैं वहाँ भी जाऊँ, मुझे सब छूट है। आज गुरु माँ ने मना क्यों कर दिया? मेरा तेरे गुरु जी है नहीं, कुटिया में नहीं, इसलिए नाम बोलते हैं। कुटिया में नहीं, गुरु माता झूठ क्यों बोलती है? कभी झूठ तो नहीं बोला गया। कुटिया में नहीं है तेरे गुरु जी। मेरा नहीं गई, गुरु माँ के पास आई, कुटिया में नहीं बोली, तो बाहर तो नहीं जाते, आज कहाँ चले गए? आज संत लोक में चले गए। मीरा, कभी कभी तेरे गुरु देह छोड़ देते हैं, विदेह में प्राप्त होकर संत लोक में जाते हैं। संत लोक है ब्रह्मांड के ऊपर, उसमें सब संत विराजमान होते हैं, मीटिंग बैठते हैं। व्यास, वशिष्ठ, अंगिरा, पाराशर, जमदग्नि, जाबार, रविदास, संत कबीर साहब, ये सब संत इकट्ठे होते हैं। इकट्ठे होके एक विचार प्रकट करते हैं कि हे महात्माओं, इस जगत के प्राणी का भला कैसे हो। इस संसार का प्राणी जन्मता है तब से लेकर मरता है तब तक दुख में से ऊपर नहीं आता। और कितने आते हैं यहाँ भी, भाव जी के पास भी आते थे, रतनदास साहब के पास। तो आप जी, मैं तो जन्मा हूँ तब से दुखी दुखी हूँ, मैंने कभी सुख की लकीर नहीं देखी, मैंने मेरी जिंदगी में कभी सुख माना नहीं, सुख नहीं माने। नाम सुना मैंने सुख का, जन्मा दुख की रात में। मैं तो जन्मा तो भी रात दुख की रही होगी, जन्मा दुख की रात में, और पूरा जीवन मेरा दुख में गया। इसी दुख में मर जाऊंगा बाद। क्या मुझे नरक मिली, क्या कीमत? प्राणियों की ये दुर्दशा देख के संत महात्माओं का कलेजा विचलित हो जाता है, काजो कांपा मंडे। हे परमात्मा ने नरदे આપી છે તો એને કંઈક શાંતિ અને સંતોષ તો આપણો બિચારાને। એની કેમ આ પૂરી જિંદગી સુવાસિત થાય, એની જિંદગી કેમ એને નરદે વળે છે તો લાભદાયી બને, એના માટે સંત બાબો વિચાર કરતા હોય, નિર્ણય કરતા હોય, ચિંતનમાં મગ્ન થઈ જાય હોય, ચિંતન મગ્ન બની અને પછી એનો કંઈ નિર્ણય કાઢે, રસ્તો કાઢે। એ રસ્તા માટે આજ ગયેલા છે, મીટિંગ છે મોટી, તો મેરા જાણે ઘણી વાર મારા ગુરુજી રાત પડી જાય પછી મોટે ભાગે કુટિયામાં આવે દરેકને ના પાડે, કभी રાતે કુટિયામાં નથી હોતો। રાત્રે અમે આ સંસારમાંથી અસારમાંથી સારમાં ચાલ્યા जाइए। ये संसार असार जाने में फूंके फूंके पग गई हूँ, असार संसार में हूँ रुचि नहीं ले तो पटू साहब कैसे जे कई घटना घटती है पटू साहब को रुचि लेतो नहीं, कारण का संसार असार है। रात्रे में सार में चले जाए, जो सारे सार है, જ્યાં જ્ઞાને જ્ઞાન છે, ચેતન જ ચેતન છે, પરમાનંદ જ પરમાનંદ છે, અમૃતની વર્ષા વરસે છે, ખુમારીની લહેરું ચાલે છે। એ સારમાં રાતે અમે ચાલ્યા જઈએ છીએ અને સારમાં પરમાનંદમાં અમે લીન બની અને સારનું બધું ખજાનું સાથે લઈ પોટકો બાંધી અને સવારમાં 4 વાગે જ્યારે રોજની પ્રાથમિક ક્રિયાઓ કરીએ, નાહવા ધોવા એ ટાઈમે આવે અને પોટલો ખોલી અને જે સવારમાં મળવા આવે મહાત્માઓને એને મુઠ્ઠી ભરી મને આપે
નહીં માનતા હો તોય જ્યાં તેરા ભલા હોગા, જ્યાં તેરા ભલા હોગા. ઘણાના મોઢાથી બોલીને કહે ને ઘણાના અંદર આત્માના સ્વરથી કહે જ્યાં તારું ભલું થાય, જ્યાં તારું ભલું થાય, જ્યાં તારું ભલું થાય. કારણ કે પછી રાત આવે તો પાછો પોટકો ભરવા જવાના છે ને. એ પોસે રાખતા નથી પાસે પોટકો. આખો ખોલીને સાંજ સુધી બધું પૂરું કરી દે. રાત્રે તો પાછા એ મહાસમુદ્રના અંદરમાં મોતીઓના પોટકા ભરવા જવાના છે. સંતો મહાત્માનું આવું જીવન આપણા ભારત વર્ષમાં દરેક પ્રાણી માત્રને આ જગતમાં કેમ જીવન જીવવું એ બધી કળા શીખવાડવા સંત મહાત્માઓ પોતાના આશ્રમો ઠેકાણે ઠેકાણે ઝૂંપડીના રૂપમાં માનતા હતા અને આશ્રમો બાંધી અને એ આશ્રમો જેટલા બધા એના આશ્રિતો, એના ભક્તો, એના સેવકો એ આવે એને બધાને રાજભરમાં પરમાત્માને પી દેલું બધું રસ એ પાછો વોમિટ કરી અને પાછો એને પાડી દે જગતના પ્રાણી માત્ર પોતાની પાસે રાખે નહીં, બધાને ધન્ય ધન્ય બનાવવા માટે. એટલે ભરતરીજી બોલતા હતા, બાપજી રાજમહેલમાં ભડકા બોલતા હતા, રાજમહેલમાં મારી છાતી સળગ્યા કરતી હતી, રાત્રે મને ઊંઘ નહોતી આવતી, દિવસે ચેન નહોતો, ખાવા કરવાના મારા આપતો મને કહે તો ખાવાની ઈચ્છા થતી નહોતી, હેરાન પરેશાન અને સદબુદ્ધિમાંથી મેં દુર્બુદ્ધિવાળો બની ગયો. પણ આપણા આશ્રમ આવ્યા પછી મને કોણ જાણે કોઈ બે બાટલાને ચડાવ્યા હોય ગ્લુકોઝના, સેલાઈનના. આ તો બાટલા તો અત્યારે છે, એવો કોણ જાણે મારામાં પાવર કેમ આવી ગયો, મારું મને આ કૂદકા મારે છે કે ઉપર જાઉં. શું પડ્યો છે આ જગતમાં, શું વારે વારે આ જગતની ધૂળ ચાટવી, ગયા જન્મે ચાટેલી, એને પહેલા જન્મે ચાટેલી, હવે શું ચાટવાની, હવે ધરાઈ ગયો છું. અમારા મનમાં કોણ જાણે સ્પ્રિંગ લાગી ગઈ છે અધક ચડવા માટેની. મારી આત્મા ઉડું કરે છે, શરીરમાં સ્પંદન થાય છે, મોઢા મારા ઉભો થઈ ગયા. કારણ શું છે? ગોરખનાથ બોલ્યા કોઈ કારણ નથી મોટું, હું રાતની પરમાત્મા સાથે મારી જાતને જોડી રાખું. તમે તમારી જાતને કાંઈ માટે માયાના પાત્ર સાથે જોડેલી રાખીને, માયા તો ભડકું છે, ભડકાવાળા સાથે જોડેલી રાખીને તમને ભડકો થતો તો ખોટો શું હતો? અહીંયા હું મારા આત્માને પરમાત્મા સાથે જોડેલું હદમ રાખું છું અને પરમાત્માને પીધે રાખું. મેં જગતનું કામરસ ક્યારેય પીધું નથી, રામરસમાંથી નવરો જ થતો નથી. શું કામરસ પીવો? એટલે મારો રામરસ પીધેલો છે ને એના મારો ઓળકાર આવે છે. એ ઓળકારમાં રામરસ ત્યારે બધું છવાઈ ગયેલું છે ને, એમાં હવા પણ છે ને એ પ્રેરિત થઈ ગઈ, હવા ચાર્જિંગ વાળી થઈ ગઈ રામરસથી. તો હવામાં શ્વાસ લીધા ને રાજન, એમાં તમને આનંદ આવી ગયો. એ આનંદ આખી રાતમાં લૂંટ્યો પરમાત્માનો, એ આનંદ તમને મફત મળી ગયો. પહેલા આપણા ડોહાઓ, આપણે વડીલો એના ગુરુદ્વારે કાયમ માટે જાય, મહિનામાં 2, 5, 7 દિવસ તે રોકાય એના ગુરુદ્વારે. જે ગુરુ પાસે ઉપદેશ લીધું, જે ગુરુ પાસે નામદાન લીધું હોય, એ ગુરુ જ્યાં ભજન કરતા હોય એ આશ્રમ શિષ્ય વારે ક્યારે મહિનામાં 5-7 દિવસ જાય ને રાત્રે ત્યાં રાત્રે ગાળીને એ ચિન્મય વાતાવરણમાં, એ ચેતન્ય વાતાવરણમાં પોતાની જાતને પલાળે તો એની જિંદગીની અદ્ભુત આવે તરત ધ્યાન લાગે. કારણ કે વાતાવરણ બધું ધ્યાનવાળું હોય, ધ્યાન જ રમતો હોય. પરમાત્માની શક્તિ ચારે બાજુ નર્તન કરતી હોય, નર્તતી હોય, નાચતી હોય, હવા મોઢે બોલતી હોય, પવન, એવું દિવ્ય વાતાવરણ છે. તો કે બાપજી તો હું નહીં જાઉં, હવે મારે શું મહિલામાં લેવા દેવા. આવો આખા જગતનું જગદીશ્વર જે સપનામાં કોઈને મળતો નથી, જન્મમાં જતન કરીને મરી ગયા બધા. જન્મની જતન કરાહી, અંતરામ કહી આવત નાહી. છેલ્લે રામ તો નથી આવતા. એવો અહીંયા મફતમાં જાય અમને અનુભવ થાય છે. નથી મેં પદ્માસન વાળ્યું, નથી નેત્રો બંધ કર્યા, નથી અડીખમ થયો. કૃષ્ણ ભગવાન અર્જુન અડીખમ થઈને બેસતી, ગ્રીવા, ડોકને, છાતીને, પીઠને, પેટને બધાને સીધા રાખી. હોસ્ટેલ ગ્રીવા તો થઈ ગયો. પછી ધ્યાન કરજે, મેં આવું તો કંઈ કર્યું જ નથી. આ તો તમારે પોતાની જાતને જ્યારે ઉપર ઉઠાવવાની કોશિશ કરવી હોય
અને પોતાને અધર ચઢાવવા માટેનો કોર્સ કરવા હોય તો તોડ મરોડ કરવું પડે શરીરને. પણ આવા પરમ સંતો મળી ગયા હોય જેને જગતના જગદીશને નીચે ઉતાર્યું હોય અને મફતમાં પોટકા બાંધીને જગતના પ્રાણી માર્ગ પર ભેર્યા હોય, એવાના ઓરડામાં ક્યાં પદ્માસન વાળવા અને ક્યાં મોડું પૂર્વ પશ્ચિમ ઉત્તરમાં રાખવાનું? બધી દિશાઓ શુદ્ધ હોય ત્યાં તો, બધી દિશાઓ શુદ્ધ હોય. અને એક સૌથી મોટો તો એ લાભ કે આવા મહાપુરુષોના ભજન કરેલા વાતાવરણમાં જરીક પલળી જાય ને આપણે, તો જગતની આપણી વાસના ખતમ થાય છે. મેલ ટળે અને વાસના ટળે રે પાનભાઈ, મળે જો એવા કોઈ સંત રે. કાઠિયાવાડની મીરા પાનભાઈ, આવા કોઈ સંત મળી જાય તો પછી એને ત્યાં કોઈ નિયમ નથી હોતા. ત્યાં માત્ર એક નિયમ છે, શરણાગતિ. બાપજી જે કરે એ શરણાગતિ શીખવી હોય તો પછી આપણે કુમ્હારને પાસે માટીના રોદાને જઈને જુઓ. એ નથી કહેતી કે મને એ બનાવો તે બનાવો, જે એ બનાવે તે, પણ એની શરણાગતિ પ્રાપ્ત કરવાથી કે બાપજી તમે કરો એ ખરું, મેં ધાર્યું એ નકામું. એ શરણાગતિ પ્રાપ્ત કરી અને પોતાની જાતને સમર્પિત કરી દો, ઢાળી દો ત્યાં, તો પછી કહે છે ઢાળતા વેદમાં મેળ ટળે, મેલસીમાં છે મનમાં. એવા સંતની શરણાગતિમાં ગયા ને માથો નભાયો ને જે રીતે ભદ્રેનું મન સીધું થઈ ગયો એમ પાનભાઈ સમજાવે એને ગુરુ ગંગાસતી કે આવા કોઈ સંત મળે તો સંગ કરજો. સંગ કરવા માત્રથી મેલ વળે, વાસના ટળે. પાનભાઈ મળે છે એવા કોઈ સંતથી. એ વાતો ચાલી ગઈ. એવા ને તો ગુરુ નો રહ્યા જે રાતે બેઠતા હોય ભજનમાં, રાત્રિમાં પરમાત્માને સાથે પોતાની જાતને જોડતા હોય, દિવસે તમારી સાથે જીવતા હોય, રાતે મરી ગયા હોય. રોજે રોજ દેહ છોડીને ઉપર જાય. મરી એટલે આ દેહમાંથી પ્રાણ નીકળી ગયા હોય ત્યારે મોત, દેહમાં પ્રાણ આવી ગયા હોય ત્યારે જીવન. એમ રાત્રે રોજે પોતાના દેહમાંથી પ્રાણોના ધર્મ ચડાવી દે. આ દેહને ફોડીને છોડીને જળમાંથી ચેતનમાં ચાલ્યા જાય. એ રોજ મરે અને પાછા આવે 4 વાગે ત્યારે રોજ પાછા જન્મી જાય. પોતે મરે, એના સંપર્કમાં કોઈ આવતો એની મરી નાખે. અષ્ટાવક્ર મહામુનિ જનકનું દરબાર ધરણેલો ફૂલ રટકતા ઝટકતા ચાલતા ચાલતા આવ્યા. આ તો જાહેર કહાની છે, બધા હસવા મળે. રાજાએ પૂછ્યું મહારાજ તમને અમે બોલાયા તો નથી, આ બ્રાહ્મણો જે બેઠા છે નિમંત્રિત છે, એને જમાડવા છે ને એને ગાયો આપવાની છે, એટલે નિમંત્રણ લિસ્ટની નિમંત્રણ છે, મારી પાસે લિસ્ટ છે એનું. તમને બોલાયા તો નહીં, તો બોલાવીને કેમ આવી ગયા? જાણે ખાલી મારતો નથી, ભિખારી છે. राजन मैं तुमको मारने को आया हूँ। બીજા બ્રાહ્મણ કહેતા મારે ગાયો જોઈએ, મારા આશ્રમમાં એ તકલીફ છે રાજન, મારા ઓલે વિદ્યાર્થીઓને ભણવા માટે વેદના ગ્રંથો નથી, એની સ્થિતિ નથી. પણ એ માણસ આવડો જ બોલે, હું તમને મારવા માટે આવ્યો છું, તુમકો મારને કો આયા હું. કેમ મહારાજ? મારો તો યમરાજ આવે છે, તમે સાધુ દેખાવ છો, મારવા માટે આવ્યા છો? मैं तेरे को मारने आया हूँ, इसलिए आया हूँ कि मैंने अपने आप को मारा है, મારી જાતને મારી નથી લી. એને જગતના વિકારોનો સત્યાનાશ કર્યો તો એ મર્યા કહેવાય. ને આપણે જગતના વિકારોને નાના છોડમાંથી ઝાડવા બનાવીને આપણે એની છાયામાં બેસવામાં શાંતિ પ્રાપ્ત કરવાની ઢમણા રાખીએ. આ મોહ મમતાના ઝાડવાના નીચે તમને દેખાય છાયડો, પણ એના અંદરનો સળગતો ભડકું છે એ મહત્વ જાણતા હતા. मैंने अपने आप को मारा है राजन, मैं मारी जात मारी से, इसलिए तुमको मारने को आया हूँ. મારી જાત એટલે અહંકાર, અહંકારનો સત્યાનાશ કરી નાખ્યું છે. અને રાત્રિમાં આ દેહને છોડી અને જ્યારે આપણું મોત થાય ત્યારે દોરને આપણે છોડતા નથી, યમરાજ જ છોડાવે છે. પણ આ તો અમારા ગુરુની કૃપાથી એમને પોતે દેહ છોડતા આવડી ગયો, એટલે પોતે જાતે મરી જઈએ છીએ. અમે પોતે જાતે મરી જઈએ એટલે પાછા જીવી જઈએ. હવે યમરાજા એકવાર તો બળજબરીએ મારી અને ઘસીટીને ઢેડીને વેચાતા હોય, એ કાંઈ માટે મરી ગયો, પછી પાછો એ ફોડિયામાં ના વિસરે, કારણ કે કળાની ખબર જ નથી. એને તો મારવામાં આવ્યા છે, એને ઢેડવામાં આવ્યા છે, એના દેહના અણુ અણુમાં, એના રોમ રોમમાં રૂમાડે રૂમાડે તમારી મારી જે
વાસના છે આ મારું આ મારું આ મારો, એમાંથી તમને પીટી પીટીને મારી મારીને પછાડી પછાડીને એને ઘોડે જેમ ઘોડી ઘોડીને તમને કાઢ્યા છે ને, એ કાઢ્યા પછી એના કર્મ પ્રમાણે નર્કમાં સ્વર્ગમાં છે ત્યાં. અને મહાત્મા તો એના પોતાના ભજનના પ્રભાવથી આ 9 દરવાજાવાળા દેહને જળને છોડી અને ચેતનમાં રમણ કરવા ચાલ્યા જાય. એને વાસના નથી હોતી, એની ઉપાસના હોય છે. આપણે જીવ મરે તો વાસનાના ખાડામાંથી નીકળેલો જીવ વાસનાના ભડકામાં જ બળતો હોય. સંત મહાત્મા ઉપાસના કરતા કરતા પરમાત્માની દિવ્યતાની સાથે સ્મૃતિ જાતા રહેતા એ ઉપાસનામાં જાય છે, ઓલો વાસનામાં જાય છે. વાસનામાં મરે તે 84માં જાય, ઉપાસનામાં મરે તે બીજાને તારે. मैं मरा हूँ ने, मैं अपने आप को मारा है, तुमको भी मार डालूंगा. બધા જોવા માંડ્યા આ ભાવ ક્યાંથી આવ્યો કે બીજાને મારવા માટે આવ્યો છે, મારવા માટે આવ્યો છે. और मैं तुमको मार दूंगा ना राजन, फिर यमराजा नहीं मार सकेगा. संत महात्मा एक बार तुमने मारी नाखे, तुम्हारा मारा अहंकारનો સત્યાનાશ કરી નાખે. જે સાધન જે ભજન કરવાથી આપણું મેલ ટળે ને વાસના ગળે પાનભાઈ, મેલ ગળી જાય, વાસના ટળી જાય, એ જે દુઃખથી પાનભાઈ કે તમને હું બતાડું. પરિપૂર્ણ સત્સંગ તમને કરાવું પાનભાઈ. આ સુધી તમે સત્સંગ ભલે કર્યો હોય પાનભાઈ, પણ મનનો મેળ ટળે અને દુનિયાભરની વાસના ભળે અને એમાંથી તમારા પ્રકૃતિનો નાશ થઈ જાય, પરા પ્રકૃતિને તમને પોગાડી દેવું. એ સાંગો પાંગ સત્સંગ હોય તો સાંગો પાંગ સત્સંગ, આપણે નામ સાંભળે સાંગો પાંગ માત્ર, અરે પરિપૂર્ણ પૂરેપૂરો. પણ કયો મેળો નહીં ક્યારે. કથાઓ સાંભળી લો, વાર્તાઓ સાંભળી 2 કલાક પૂરો થાય ઘર ભેગા. સત્સંગમાં ગયા હતા, સત્સંગમાં ગયા હતા તો મનનું મેલ કેમ ટળ્યું નથી? તમારી નજરોમાં નિહાળીએ ત્યારે શીલતા કેમ નથી? મનનું મેલ ગળે તો નેત્રમાં શીલતા આવે. મનનું મેલ ગળી જાય તો તરત એને સંતોષનો ઝરણો એના પર વરસે પહેલાં તો સંતોષનો ઝરણો વરસે ને તો આખું શીલ આવે. શીલ આવી જાય તો ભાઈ તમે સંત. જો સાંગોપાંગ સત્સંગ કરી નાખ્યો ને સાંગોપાંગ સત્સંગ કરવાથી જો તમને ભાનભાઈને જે કહેતા હોય ના ગુરુ, એ સાંગોપાંગ સત્સંગ કરવાથી તમારા મનનું મેળ ગળ્યો, વાસના બધી ટળી અને એ બધા ચાલ્યા ગયા હોય તો મનનો મેળ ગળતા હોય તેમાં સંતોષમય ઝરણું ઝરે એના પર અને આંખમાં શાલીનતા આવે એટલે શીલ આવે. શીલ સંતોષ જેની આંખમાં હોય એ પરમાત્માની આ ખોળામાં, પરમાત્માના ખોળામાં કોણ? જેની જિંદગીમાં શીલ છે, પરમશીલ છે. પરમાત્મા જેમ રાખે એમ રાજી રહેતો. ટાઢક વાળો એને માયાનું ભડકું ક્યારેય ગરમી આપી શકે નહીં. અને પછી એને આપ્યું કે સાંગોપાંગ સત્સંગ ક્યાં કરાવું તમને? કે કોઈ શીલવંત સાધુ હોય ને પાનભાઈ, તો શીલવંત સાધુ શરણાગતિમાં જજો તો ત્યાં તમને સાંગોપાંગ સત્સંગ મળશે. જેમ રાજા ભરતીને કરાવેલો ગોરખનાથજીએ. શીલવંત સાધુને વારે વારે સેવીએ પાનભાઈ, જેના બદલે નહીં બ્રહ્માંડ, જેનું વર્તમાન બ્રહ્માંડ ક્યાંય બદલે જ નહીં. વર્તમાન એટલે એક સરખા જ રહી. સવારમાં હોય ને એવા એવા બપોરે 2 વાગે હોય મસ્તીમાં હોય. આપણે સવારમાં ઉઠ્યા હોય ત્યારે કંઈક ઠીક હોય, બપોરે જેમ જેમ દી ચડતો જાય તેમ તેમ ભડકા વધતા જાય, તેમ તેમ તમારી નજરોની અંદરમાં ત્યાં થોડું કામનું ઝલક, ક્રોધની, લોભની, મોહની અને વાસના તો આપણા આખા દેહમાં ભરી જાય. આપણું વર્તમાન નથી હોતું. મહાત્મા 4 વાગે જે પરમાત્માને પીધા જે મસ્તી જે મારી આવી આખો દિવસ એ હોય. બપોર 2 વાગે જાઓ તો સિંહ બેઠા હોય. આ તો ભગત મજા નહીં આવ્યા, આજ ભગત એ નહીં આવ્યા, એવા મહાત્માના વડે નહીં સાંભળ્યા. જ્યાંના બદલે નહીં વર્તમાન, જેને વર્તમાન એવું ને એવું રહે. સવારમાં જે વર્તમાન હતો તે બપોરે હોય, 4 વાગે હોય, 6 વાગે હોય, રાત્રે 12 વાગે વર્તમાન બેઠા હોય છે એની જેમ. શીલવંત સાધુને વારે વારે સેવાની વાત કરી. આપણી જિંદગીમાં આવો શીલવંત સાધુ એકેય વાર નહીં મળ્યો હોય. અને ગંગા સતી વારે વારે સેવાની વાત કરે છે. અર્થાત ધ્યાનમાં, ભજનમાં, ધારણામાં કાયમ માટે વારે વારે મહેનત કરતા રહેજો, ધક્કો મારતા રહેજો. દરવાજો ઉઘડશે ને ઉઘડશે. સાધના જે છે એ જીવનમાં સાર્થકતા તો માંગે છે, જીવનમાં મહેનત માંગે છે.
મેં તો અહીંયા સુધી કે જીવનો કુરબાની માંગે. મીરાબાઈ ઘણીવાર મરવા તૈયાર થયેલા. કાઢ કટારી મેં ધરું કરું દેહ કાલી. કટારી લઈને મારા દેહના ચીરા કરનાર. કારણ કે મને આ જન્મમાં પરમાત્માની ઝાંકી થાય એમ લાગતો નથી. અને એ પરમાત્માની ઝાંકી ન થાય તો મને આ જગતના અંદરમાં શાંતિ નથી, બિલકુલ શાંતિ નથી. રાતમાં નીંદ નથી, દિવસમાં ચેન નથી. આવા સમર્થ ગુરુ મીરાબાઈ પરમધામ ચાલ્યા ગયા. મીરાબાઈનો ધીરે વધતો ગયો, વધતો ગયો, વધતો ગયો. હવે આ દેહ રાખવાની જરૂર નથી. ગાઢ કળેજા મેં ધરું. છરી તો લીધી છે મેં એની, પણ હવે શરીરને હાથમાં નહીં નાખવાની, કાળજો કાઢ નાખવાનું છે. કાઢ કળેજા મેં ધરું કાગા તું લઈ જાય. જે દેશા મારા પ્રીતમ હશે ઉનકે દેખત ખાય. કેવી મીરા. કાગડા તો મારો કાળજો લેતો જા, તારો ભોજન છે ખાજે. પણ મારા પરમાત્મા જ્યાં બિરાજમાન હોય એ મારા પરમાત્મા નિહાળે ત્યાં મીરાનો કાળજો છે. અને એ દેતા હોય, જોતા હોય ત્યારે ખાઈ જાય. હું તમારો મોક્ષ હું તો નહીં મળી શકું. મારી આ જિંદગીમાં તો બને એમ છે નહીં. કાળ ગળે જા મેં ધરું રે કાગા તું લઈ જા. જે દેશા મારા પ્રીતમ બસે રે ઉન દેખ તું ખાય. કપી હારે પીવ કી વાણી મત બોલ. બહુ ગજબનું ભજન છે મીરા. કાળજા કાઢીને મૂકનારી મીરા સિવાય બીજી તો પછી મળી નથી ક્યાંય. આ એક મર્દની દીકરી થઈ ગઈ. પછી તમે રાજસ્થાન ફરો, ગુજરાત ફરો, તો મહારાષ્ટ્ર આવી દીકરી જો કાળજો કાઢીને આપી દે તો કાગડાને મારા પ્રીતમ ત્યાં જોતા હોય બસ ખાઈ લે તો મને શાંતિ. કુરબાની સાતના કુરબાની માંગે છે. આપણે મીરાની કુરબાની તો ન કરી શકીએ, પણ રાત્રે 2-2.5 કલાકની કુરબાની તો કરો ને ટાઈમ. ઊંઘ તો બધાને સારી જ લાગતી મને નહીં લાગે છે. પણ એ ટાઈમમાં દુનિયાની સાથે દેખાડો કરવાની આવશ્યકતા નથી. કારણ કે તમને તમારા પ્રીતમને રીઝાવવા છે. તમારે જળમાંથી સૂક્ષ્મ સાથે મેળ કરવો છે તો સૂક્ષ્મ જીવનના અંદરમાં થોડો પ્રભાવ હોવો જોઈએ. સૂક્ષ્મતા રાતે જાગી અને એ સાથે આપણા મનોમંથન સાથે સુરતા અધર ચઢાવીએ તો એનો સુરતા સરળ થાય, નિર્મલ થાય. રાત્રે પરમાત્માના દેશનો અમૃતકુંડ ખુલ્લો હોય, બાકી તો 24 કલાક બંધ જ હોય. એના ભક્તો માટે તમારા ભક્ત અત્યારે 2:30 વાગે જાગ્યા હશે, જાગીને મને યાદ કરતા હશે, અમૃતકુંડમાં સ્નાન કરવાની તૈયારી કરતા હશે. તો કે અમૃતકુંડ જે છે પરમાત્મા રાત્રિના ટાઈમમાં 2:30 ગાળામાં ખોલે પોતાના ભક્તોને સ્નાન કરાવવા અને કાગડામાંથી હંસ બનાવ્યા. તો એ ટાઈમ આપણે સૂતા હોઈએ. અમૃત કુંભ ખોલા હું મેં દ્વારે. મારો દરવાજા ખોલી દેવું છું. ધનદાસ અમૃત કુંભનો મોઢું ખોલી દેવું છું. કોઈ જરીક આવે તો એક સમજો ને ખોબો માંગતો હોય તો આખો ડાળી દઉં. તો દુનિયામાં ત્યાં ગયા છીએ આપણે પર્વ ઉપર, જેટલો જોતો હોય પાણી પર ભળતો આવે તમને. પણ આ તો કહે કે ચડવું જોતી હોય કે એક ચડવું તો આખો અમૃત કુંભને ઢોળી દઉં. પણ એ ટાઈમ કોઈ આવે મારા દરવાજા ત્યારે ને સંતો મહાત્મા જેટલો દયાળુ કોઈ ના હોય. તમે જેટલો જોતો હોય કરતા 1000 ગણું ઢોળી દે તમારા ઉપર. એ ઢોળેલો વાતાવરણમાં રમી જાય, રમ્યા પછી વાતાવરણ દિવ્ય બનાવે. અને સંતો મહાત્માઓ જ્યાં ભજન કરતા હોય એના વાતાવરણ આવાના દિવ્ય હોય છે. એટલે વારે સંતોના સમાગમમાં જવા માટે, વારે જવા માટે મારા શાસ્ત્રોએ તમને મને આદેશ કર્યો છે કે વારે જવાનું. પલ ગુરુની બંદગી એટલે શું? પલ ગુરુ કો બંદગી એટલે વારે ગુરુ મહારાજની સ્મૃતિ મરો ને વારે તો પલ તો ક્યાં વારે નમવું લાંબો થવો ને હાથ લગાડવો બને જ નહીં ને. એની સ્મૃતિમાં રહેવાનું. આપની જિંદગીની વિસ્મૃતિ છે, સ્મૃતિ નથી. સ્મૃતિ છે જગતના જળ પદાર્થોની. જગતના જળ પદાર્થો કાયમ માટે પ્રાણીના શત્રુ રહ્યા છે. શત્રુને બાદ વીડવાની તમારી મારી તૈયારી. અને આપણો સગો બાપ 3 વાગે અમૃતનો કુંભ લઈને બેઠો હોય એમાં જરીક આપણે પલળવાની તૈયારી નથી. પછી એમાં ભગત ગણાવીએ ને અમે તો કબીરપંથી છે. અમારી ભક્તિ તો ભાઈ આખા જગતમાંથી જુદી છે. કબીર સાહેબની જુદી હતી, પણ તમારી મારી જુદી નથી ને. આપણે જિંદગીની એ ઘડી ક્યારે આવે કે જ્યારે અમૃતકુંભનો ધણી બેઠો હોય 3 વાગે અને અમૃતકુંભને એ લઈને તમારે ઢોળવાની તૈયારીમાં હોય અને તમારો મોટો ત્યાં હોય જ નહીં. બરાબર અમૃતકુંભ જ્યારે
ઢોળ્યો હોય એ ટાઈમ તમારું મોઢું હોય એટલે એની તરફ આપણે હોય, તો એની તરફ આપણી જાગૃતિ હોય, એની તરફ આપણી સ્મૃતિ હોય, એની લગ્નમાં લાગ્યા હોય એ મોઢું કહેવાય. હું તો ઘડો તો ક્યારે ભરાણું જ નહીં ને. આપણે આપણી જાતને ઊંધી જ કરી છે. મૃત્યુલોકમાં આપણે ફરી ગયા, નીચે ઉતરી ગયા એટલે ઊંધા થયા. અપર લોકમાં જવાની કોશિશ કરવા જાય તો શુદ્ધાધર ચડે, એનું મોઢું પરમાત્મા બાજુ હોય. પરમાત્માનું ચેતનને કાયમ માટે તમારા મારા પર વરસે છે કાયમ. આપણે ગમે તે હશે પૂત કપૂત સપૂત જે હશું તે, પણ તમને મને જીવન આપ્યું છે એટલે તમને મને જીવતા રાખવા માટે પરમાત્મા સતત વર્ષા કરે, ઉપરથી વરસાદ કર્યા કરે. ચેતનની એ ચેતનની વરસાદ કર્યા કરે, વરસાદ કર્યા કરે એટલે તમારા મારા જળ દેહની અંદરમાં ચેતનતા આવે. નહીં તો કાલે મરી ગયા હો તો શરીર ફૂલી ગયા અને સડી જાય ને. ચેતનતાના ચેતન લીધે, એના સિંચનને લીધે તમારા મારામાં મજા છે, ચહેરામાં ચમક છે, આપણી ક્રિયાઓ છે, ઉઠબેઠ છે, અને કર્માનુબંધનનું સિલસિલો ચાલુ રહે છે જ્યાં સુધી એને આપણા ઉપરમાં ચેતન વર્ષા કરતો હોય તો વરસાવે ચેતન. અમર વર્ષે ધરતી બીજે, કવિ સ્વામીની વાણી એ અમર વર્ષે એટલે પરમાત્મા જગત જગદીશ્વર આપણા પર વર્ષા કરે, વર્ષા કરે. ધરતી એટલા દેહ, આ દેહની ધરતી પર પરમાત્માનું ચેતન વર્ષા કરે, વર્ષા કરે, વર્ષા કરે. પણ આ ધરતી, આ દેહવાળો કાળમાતાનો માનવી એને પોતે જગતમાં વેરી નાખે ચેતનમાં. એ ચેતનને પાછો અધર્મ ચઢાવે નહીં. કે જે ધારા આવે જ્યાં ઠેકાણાથી એ ધારાના પગડે અધર્મ ચડવું તો સમુદ્ર ભર્યો હોય, તો મહાસમુદ્ર ભર્યો હોય, પણ જે આવે એને ખતમ કરી નાખવાનું. એ વાત ભગવાન બુદ્ધને એના ગુરુ કરી, તોતાપુરી મહારાજ. પરમાત્માના દેશનું ચેતન જે આવે છે, પરમાત્મા તમારા પર વરસે છે, એ અંબર વરસે, અંબરનું ધણી તમારા પર વરસે છે. આ તમારી ધરતી ભીંજે છે, પણ એમાં એને બગાડી દેશો નહીં, એને ઘેરી નાખશો નહીં. પાણી ક્યારામાં જાય ત્યાં સુધી તો બરાબર છે, ક્યારા ફૂટી ગયા હોય, પાણી ક્યાં ક્યાંય નીકળી હોય, એક ને ખેતીમાં કામ લાગ્યો ને બહાર ક્યાંય કોઈને કામ ના આવે. એ વાતના મહાત્મા બુદ્ધ સમજી અને વરસતા ચેતનને એને ભેર્યો નહીં. આપણે જેટલી ઇન્દ્રિયોનું કામ લઈશું ને તો ચેતન એને સદ બહાર જાય છે. ચેતન અહીંયા બેઠેલો છે, આંખમાં એટલા આંખ જોવે છે. ચેતન કાનમાં બેઠો છે એટલે આપણે બીજી તરફ કાન હરતા કરીએ તો ચેતનને લીધે કાનમાં સંભળાય છે. ચેતનને લીધે તમને મને સ્પર્શ થાય છે. ચેતનને લીધે તમારી મારી જીભમાં રસનામાં રસ છે. તમને મને એમ કે આંખો જોવે છે, આંખો નથી જોતી, આંખોને ભીતર બેઠેલું ચેતન છે એ જગતને જોવે છે. એ જોવે છે અને એ જોવે છે એટલે તમને મને એની અનુભૂતિ થાય છે. કાન નથી સાંભળતા, આપણે કાનના ઝરૂખામાં બેઠેલું ચેતનને જે પરમાત્મા એના દેશમાંથી વરસાવે છે, એ કાનના ઝરૂખામાં બેઠીને ચેતન જગતની વાતો સાંભળે. આંખના ઝરૂખામાં બેઠીને એ પરમાત્મા ચેતન સ્વરૂપ જગતનો જગદીશ્વર આપના ઝરૂખામાં બેઠીને આ જગતને જોવે. પણ હેન્ડલ તમારા મારા હાથમાં છે, આંખ ના વાળી દઈએ મામી માસીમાં, આંખના ઉલટાવતા નથી, એમાં માર થાય છે. જોતા કોઈ સમજાવે ભગવાન બુદ્ધને કે આ ચેતન કાનમાંથી વેરી દેશો નહીં, આંખમાંથી જગતના ડોળા કાઢી કાઢી જોઈને ચેતનને ખતમ કરશો નહીં. આ ચેતનને મહાચેતન બનાવો ને. ભગવાન બુદ્ધ કે જે દિવસે નક્કી કરી લીધું કે આ બધી ઇન્દ્રિયોના કાર્યો છે ને કોણ મારે કરી નાખવા છે, ઇન્દ્રિયોના કાર્યોને ચાલુ રાખવામાં જ મોજ છે. આપણું ચેતન બધું વેરાઈ જાય છે. એને સંકલ્પ કર્યું, સંકલ્પ કરીને એ ચેતનને એક એક ટીપાનો અધર્મ ચડાવે, સુલતાને રંગીલી બનાવી, ગુરુને પાસેથી મોલ પરમાત્માને લીધું અને ગુરુ પાસેથી પછી પાવર લીધું, ગુરુની ભક્તિ શક્તિનો આધાર લીધું. આધાર લેતા અધર્મ ચડાવ્યો ચેતન તો ઘણું પાવરવાળો થયો. એક કિરણ હતી સૂર્યમંડળ પર ચડવા માંડી, અધર ચડતા ચડતા બ્રહ્માંડનો ધણી જ્યાંથી ચેતન આવતો હતો ત્યાં ફટકાર્યો એટલે કે છે બ્રહ્માંડનો ધણી નાસવા માંડી. આજ મને કોઈ નવરાયું, હું કાયમ માટે બધાને નવરાવું છું મારી ચેતન શક્તિથી. આ સુધી કોઈ મને નથી નવરાયો, પણ આ ભાઈએ ચેતનને એકી બૂંદ કામે નહીં લઈ અને એને ગુરુ કૃપાથી સાધના દ્વારા, ગુરુની અદ્ભુતતા દ્વારા એના સહકારથી અધર્મ ચડાવીને મારા ઉપર મને ભીંજવી દીધો. તે દીધે ભગવાન આચકું એ વાતને કવિ સાહેબ ફરમાવે છે. અંબર વર્ષે ધરતી ભીજે એ જાણે છે કોઈ, પણ ધરતી વર્ષે આ ધરતીનો ધણી
તમારી વાર ધરતી એ બધી ચેતનને અધર્મ રેત ત્યાં વરસાવો, ધરતી જ વરસે, અંબર ભીજે. એ અંબરનો ધણી જ્યારે ભીજવા મળ્યો ત્યારે બ્રહ્માંડ નાશવા મળ્યો. તે દિવસે નાચે પછી ના નાચે, પછી કોઈ પલાળ્યો નહીં, કોણ પલાળ્યા? આ તો આપણે તો વેરવા માટે જન્મ્યા છીએ, પલાળવાની વાત ક્યાં છે? આ તો એક એક કિરણને, એક એક ટીપાને એવો સાચવી અને એ દ્વારો 9-10 દ્વારોને બંધ રાખી એમાંથી એને બેકાર બગાડીએ નહીં. એ ચેતનને જગતમાં બગાડવાથી, જગતમાં છૂટો રાખવાથી, વેરી નાખવાથી ક્યારેય કોઈનું ભલું નથી. આ ચેતનને ભેગો કરી અધર્મ ચડાવવા જાઓ તો જગતનું જગદીશ્વર જાણે એટલે એક મારા ભક્તને ત્યાં મૃત્યુલોકમાં ચેતનને એને મોકલેલો, એને મોટો વ્યાપાર કરી અને ધંધો વધાર્યો. એક કિરણ સૂર્ય બનાવી, એને સૂર્ય બનાવીને જ્યારે ઘોડ ઉપર ગયો ત્યારે બ્રહ્માંડ ધરતીથી નાશે. ધરતી ભીજે એ તો બધા જાણે છે. અમર વર્ષે પરમાત્માના દેશમાંથી ચેતન તમારા મારામાં આવે છે, પણ એ ધરતીને આટલી બધી અધર્મ ચઢાવીને અંબરના ધણીને ભીજવી દે ત્યારે એ બ્રહ્માંડની ઘટના અદ્ભુત ઘટના હોય છે. આવી ઘટના તમારી મારી જિંદગીમાં ક્યારેય ઘટી જાય તો શું વાંધો છે ભાઈ? આ ચેતનના દિવસે પૂનમના ચેતનના દિવસે જ્યારે આપણે નક્કી કર્યું, જાણ્યું તો બધા ઝાડવા ચેતી જાય છે. તો તમને મને ચેતન તત્વને ચેતી જવામાં, તમને મને આપણી જિંદગીમાં અધર્મ ચેતનને ચઢાવી જગત આ જગદીશ ભીજવીમાં આવી ઘટના ઘટાડવામાં કોઈ મુશ્કેલ ન થાય. પરમાત્મા ટેકો એ ન કરે, પણ એ ઘટના ઘટી જાય તો તમે એકને અનેકના તારનારી તાકાતવાળા બનાવો. જન્મ જન્માંત સુધી તાર્યા જ કરો, પછી કોઈ કમી જ ના આવે. એટલે બધા ઋષિભાઈ અત્યારે બોલ્યા એ 7 ચિરંજીવી એટલા માટે છે એ આખા જગતને કોળ દે છે. કોળ જે વસંતી ઋતુ કોળ દેતી હોય ઝાડવાને, એમાં કોળ આપે છે. આ રાત્રે દિવસે ભરતાવે છે. અશ્વત્થામા બદ્રીવ્યાસ હનુમંસ વિભીષણ કૃપઃ પરશુરામસ્ય ये 70 જે જીવિત है એ ચિરંજીવી છે. ભગવાન રામ રાવણને મારી સીતાને પ્રાપ્ત કરી વિમાનમાં જ્યારે આવતા હતા તો એના યુથપતિ લડાઈમાં અલગ અલગ યુથ હતા. કંપની જે મિલિટરી કંપની હોય એ કંપનીના પતિ, એ કંપની હનુમાનજીના હાથમાં, બીજી જામવંતના હાથમાં, અંગદના હાથમાં. એ ઘણી જાતના યુથપતિઓ હતા. એ બધાને સાથે રહ્યા વિમાનમાં કે અમારો રાજ્યાભિષેક જોતા જાઓ તમે. તે રાજ્યાભિષેક થઈ ગયો ત્યાં સુધી બધા રહ્યા. ખૂબ પ્રેમથી મહેલમાં રાખ્યા. રાજ્યાભિષેક થઈ ગયો, ગુરુ મહારાજ ચાંદલો કર્યું, ભગવાન રામને અયોધ્યાને રાજ આખું સોંપી દીધું. પછી ભગવાન રામ બધાનો સત્કાર કર્યો. તમે લોકોએ મને બહુ ટેકો કર્યું, તમારા બધાના ટેકાને લીધે જ માં રાવણને પર વિજય પ્રાપ્ત કરી શક્યો. રાવણ એટલે દુર્ગુણનું ભંડાર. એ દુર્ગુણના ભંડારને મેં ખંડિત કરી નાખ્યો તમારા બધાના સહકારથી. તમારે તમારું સન્માન કરવું જોઈએ. વિભીષણ આવો, વિભીષણને બોલાવી મુકુટ પરાવી દીધું, ખંભે ખેસ અને અમુક એને મણિમાળા ભેટમાં દઈ કે જાઓ તમે હવે લંકાનું રાજ સંભાળો, તમને મારું બહુ રોકાય નહીં. લંકા નગરી છે એ માયાવી નગરી છે, એના અંદરમાં તમારે ભક્તિ પધરાવવાની. ભક્તિને પધરાવી દો, ત્યાં ભક્તિનું વાતાવરણ બનાવો. તમારે જવાનું જરૂરી છે. ચાલ્યા ગયા. અંગતને વાત કરી, તમારે પિતા નથી, મારીને બારમે છેડો છે ને મારે. તમારે પિતા વિનાનું રાજ છે, તમારે જવું જોઈએ. જામપંથને, અંગતને, જામવંતને, ધૂરને, વિદ્યાર્થીને, આ બધાને જે યુથપતિઓ હતા બધા આપી ભેટ પૂજા શિરપાવ રવાના કર્યા. છે હનુમાનજીને બોલ્યા, હનુમાનજી આવો. હનુમાનજી કહે શું તમારે શું જોઈએ? હું ને બોલી દઉં. હનુમાનજીને મારે કાંઈ જોતો નથી. જ્યારે જોતા હતા એને આપ આપી દીધા ને, મારે કાંઈ જોતો નથી. તમારે મારું કામ હોય તો કહો. મેં આ સંસારની અંદર કોઈ વસ્તુ પર નજર નથી રાખતો. નાશવાનું શું નજર રાખવાની? પણ આપનું કંઈ કામ હોય તો આ કામ કરી આવો. ત્યાં ભક્તિનો પ્રચાર કર, સંત મહાત્માની સેવા કરી આવો, કોઈ મહાત્માને મુશ્કેલી છે એને અનુકૂળતા કરી આવો. આપનું કોઈ કામ હોય તમારા રાજમાં તો મને કોઈ કરવામાં તૈયાર છું. સેવા કરવા માટે આવેલો છું. બાકી મારું અહીંયા કામ નહીં હોય તો મારા ધામ ચાલી જાઉં પાછો અક્ષમના ધામમાં, જ્યાં પરમ શાંતિ છે. મારી બીજું કંઈ જોતું નથી. આ જગતની બધી વસ્તુ ત્યાં લઈ જાઉં તો ત્યાં ઠેકાણું ખરો પરમ ધામમાં? આ વિશ્રાંતિવાળી વસ્તુ છે. મારે તો પરમ શાંતિ જોઈએ છે. મારે જગતનું કંઈ જોતું જ નથી. મારું કામ હોય તમને
આપને મારું કામ હોય તો મને કામ સોંપી દો, કારણ કે હું સેવાભાવી છું. આ જગતની સેવા કરવાની મારી ભાવના છે. આ રડતા પ્રાણીના કોકના આંસુ લૂછવાનો મને ટાઈમ હોય તો આપ મને આજ્ઞા કરો, આ કામ કર, આ કામ કર, આ કામ કરો, તો હું રાજી. બાકી શિરપાવ આપી દો અને મને મુકુટ ઉડાડી દો, મને ઢગલા આપી દો, મને જોતા જ નથી. એટલે હનુમાનજીને પછી ચિરંજીવી બનાવ્યા કે તમારું કામ જ એવું તમારે ધારણ કર્યું છે કે દરેકના આંસુડા લૂછી નાખું, બધાને સુખ સંપત્તિ આપું, કોઈની તકલીફમાં સાહેબ હું થાઉં તો દાવો તમે ચિરંજીવી. સેવા ભાવી એને કહેવાય. પોતાના માટે કાંઈ નહીં, પોતાનામાં તો ભરપૂર છે ખજાનો પરમાત્માના નામનો, પરમાત્માની છટાનું. પરમાત્મા એને પોતે પચાયા છે તો એની મસ્તી ખુમારીનું એ તો ક્યાંય જાય નહીં ને. આપણે કામ હોય તો કહો, એ કામ કરીએ તો કરી નાખો, બાકી મારે પોતાનું કામ તો છે જ નહીં કાંઈ. ભગવાન રામે કીધું ભાઈ જાઓ તમે આજથી ચિરંજીવી આખા જગતને નિહાળ્યા કરો, કોઈ દુઃખ દર્દ હોય તો એમાં ટેકો કર્યા કરો, કારણ કે એનું એ જ કામ, બીજું કામ નથી. તો જે દિવસે તમારો મારો ચેતનને તમને વેરતામાં થકી જાઓ, જે દિવસે તમારામાં આવી ઉર્મી ભાવના જાગે કે આ ચેતનને અધર્મ ચઢાવું, ત્યાં મોટો ઘરેથી આવ્યો છે અને ચરણારેવમાં પાછું અર્પણ કરવા જાઉં તો એ 1000 ગણું છે ઉપર જાય. એ દિવસે જ્યારે અમર ભીજે આખો, ત્યારે જગતનો જગદીશ્વર ભીંજે ત્યારે એનો કાળજો ઠંડો થાય. ચાલુ વરસાદમાં આપણે ભીંજીએ કેવો કાળજો ઠંડો થાય, એમ ભક્ત જ્યારે પોતાની ભક્તિમાં પોતાની સુતાના 1000 ગણું તાકતવાળી બનાવી પરમાત્માને ચરણોમાં અર્પણ કરે તેથી જગતનો જગદીશ નાચે, તાળીઓ પાડે. એ દિવસે એની દિવાળી. આપણી જિંદગીમાં આવા કાર્ય કરી નરદેવની કિંમત સમજી ચેતરમાને યાદ કરજો વારે વારે. ચેતરમાં બધા ઝાડવા ચેતી જાય છે, કોળી જાય છે. મારી જિંદગીમાં હજી કોળ જ નથી આવ્યો, કોળ ફૂટ્યો જ નથી, મોટા ફૂટ્યા જ નથી. પરમાત્મા આવી દયા કરી અને આવા ક્ષણ મારા જીવનમાં આપો કે ક્યારેક મારા ચેતનને તમારા પર વરસાવવાનું, તમે નાચવા માંડો, તમારા ફળો મારો વાતો હોય. એ ભાવ સાથે વિરામ બોલીએ. સદગુરુદેવ મહારાજ વિષમમતા હોયના સત્ય સ્વરૂપ પરમાત્મા પ્રણાવું જપાવું પ્રકાશ સજીવો સે પ્રેમ હો સમતા સાધન પાયકે નિત પરસો જય જયકાર સત્ય કર્મ સતનિશ છે નિર્મલ પાઉ વિચાર મંગત સંસાર